إلى أهل بيته الكرام الصحابة والقرابة ثم للجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم للجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا للقطب العظيم الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم للقطب الأحوال سيدي أبي يزيد البسطامي ثم للقطب المقام سيدي الشيخ القدر الجيلاني ثم لوري الشيخ محمد أشرف بن عبد الله صاحب القلم بيان ثم لورها العلم العلامة الحاج محمد أشرف الأنوار ثم لوري شيخنا معلمنا مربينا العارف بالله شيخنا محمد الزيدي بن عبد الغني شيخنا العلم الفاضل والحاج محمد مشكل بن أبي حمد من يؤلف هذا الكتاب ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وعصورهم وبرائهم أن الله الكريم يغشاهم بالرحمة والمغفرة يعين علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأسرارهم وكرامتهم وخصوصيتهم وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملة من يشعرنا بزمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب بسر النبي وآل النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لما أشكال حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: حضور مجلس علم أفضل من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وشهود 1000 جنازة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. من عبده لشيء يرجو منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق أصحابه. من عبده تعالى لشيء يرجو منه وهو الثواب أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة أي حصولها له في الدار الآخرة، وقالوا عنه متعلق بيدفع فما قام بحق أوصافه بل هو قائم بحظ نفسه من جلب الثواب أو دفع العقاب، بخلاف ما إذا عبده لأجل جلاله وعظمته وما هو عليه من محامد صفاته التي لا يشارك فيها. إذ من كان كذلك
yastahiqu an yuqdama bil ibadati fa innahu hina idzin yakunu qaiman bihaqqi asafi ay mufiyan laha haqqaha. Wa qad awha Allah ta'ala ila Daud alaihi salam inna awaddal awda'i man 'abadani li ghairi nawalin lakin liyu'tiya rububiyyata haqqaha. Wa fil hadits kama rawa Abu Nu'aim la yakun ahadukum kal 'abdi su in khafa 'amila wala kal 'abdi su in lam yu'tal ujratu lam ya'mal. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih di hari ini kita diberikan Allah kesempatan hidup, kesempatan untuk merasakan daripada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana demikian juga kita di saat ini kita diberikan Allah taufik, hidayah dan pertolongan sehingga semua nikmat-nikmat tersebut kita rasakan tanpa kurang apapun. Dengan semua pemberian Allah selayaknya lah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah panjang umur. Nah, di sini kita gunakan kesehatan kita, gunakan kesempatan umur yang masih ada untuk meningkatkan ketakwaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita khususnya yang hadir di sini dan keluarga kita, mudah-mudahan kita disehatkan Allah badan dan dipanjangkan Allah umur, dan kita mendoakan mudah-mudahan kawan kita yang mereka yang diberikan Allah ujian atau yang mereka dalam keadaan sakit, mudah-mudahan wabil khusus kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan sehat, panjang umur. Di khusus ganda Guru Haji Mahalubi kita doakan mudah sering panjang umur, segala penyakit sidin diangkat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sabarataan hidup di dalam mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurah, terhuraikan, tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyara talibin wa talibat wal muridin wal muridat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkatalah Al-Imam Al-Arif Billah Al-Wali As-Sayyid Ibnu Athaillah rahimahullah wa radhiyallahu anhu, yang mana di antara perkataan-perkataan beliau, yang mana dalam perkataan ini Al-Imam Sayyid Ibnu Athaillah ini hendak membenahi hati kita tentang bagaimana keadaan hati kita tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati orang yang diberikan Allah taufik hidayah beribadah. Kalaunya kita nih alhamdulillah sudah diberikan Allah hidayah, taufik, pertolongan untuk beribadah. Tapi beribadah yang cara bagaimana
yang sebagaimana perintah Allah, yang suruhan Nabi, bahkan ibadah-ibadah yang sesuai menurut mereka ulama-ulama ahli sufi atau ahli tasawuf. Nah, di sinilah beliau mengarang hendak membenahi hati kita tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kan urusan membenahi hati. Pasti dalam kait perkataan-perkataan Sayyidina Athaillah dalam ini kitabnya, beliau itu hendak membaikkan hati kita. Yang ngarannya isinya tasawuf. Tasawuf itu hendak membaikkan hati kita, membaikkan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, membaikkan hati kita terhadap makhluk-makhluk manusia-manusia, termasuk di dalamnya itu bagaimana hati Rasulullah ibadah, bagaimana hati kita tatkala menghadapi masyarakat atau semua makhluk-makhluk Allah. Nah, kalanya fikih kan urusan zahir ibadah, sembahyang, wudu, amal-amal zahir, amal-amal di luar. Kalanya sudah hubungannya dengan ilmu tasawuf sebagaimana ini kitab, beliau hendak melajari hati kita. Karena ada tertutup kemungkinan orang yang beribadah, orang yang beramal itu semata-mata cuma memperhatikan zahirnya saja. Artinya bilanya sudah sembahyang, dah sudah. Takbir yang kayak ini, sujud yang kayak ini caranya, tanpa memperhatikan isi daripada sembahyang atau batin hati tatkala kita mengerjakan ibadah salat. Nah, kalaunya kita belajar ini kitab nih, yang hikam nih, semakin sering kita belajar membaca, mendengarkan, memutalahi, iya itu yang diberikan di dalam batin hati kita yaitu mahabbah. Karena tujuan di dalam kitab ini sebagaimana Syekhina Amurabbi Ruhi wa Jasadi, guru kita Allah yarham ayahanda, isi daripada kita ini hikam dijadikan untuk apa? Orang yang hendak mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalannya mahabbah. Nah, lalu di antara perkataan beliau, siapa-siapa, barang siapa jadi beribadah abadahu man abadahu, man abadahu Allah Ta'ala. Barang siapa beribadah akan Allah, barang siapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, li syai'in, karena sesuatu yarju minhu, yang inya harapkan daripada ibadah tersebut, daripada sesuatu ibadah artinya inya beribadah nih, beramal tujuannya li syai'in, karena sesuatu selain Allah beribadah. Kan sedikit kalau orang beribadah itu beramal atau beribadah beramal itu hendak sugih, beribadah beramal hendak murah rezeki, terlintas dalam hati. Beribadah beramal supaya diberikan Allah pangkat. Tujuan maksud orang beribadah beramal. Nah, iya jadi beliau, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia itu mengharapkan kepada sesuatu selain Allah, bukan karena Allahnya,
Karena lillah semata lillahi ta'ala pada li syai'in karena sesuatu yarju minhu yang dia harapkan daripadanya. Nah, orang-orang yang demikian beribadah tuh boleh jadi kita ulun kita beribadah macam gitu tuh. Nah itu dia sendiri jawabnya man fama qama bihaqqi awsafi, maka tidaklah atau tidak ada atau yang anda paham, maka bukanlah ia itu melaksanakan ibadah toh. Qama ibadah melaksanakan ibadah toh bihaqqi awsafihi dengan sebenar-benar segala sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebenar-benar sifatnya Allah, yang sebenar-benar sifat Allah yaitu zat yang berhak disembah, yang paling berhak disembah Allah bihaqqi awsafi, dengan sebenar-benar segala sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita sembah. Nah, ada orang beribadah macam itu. Beribadah itu tujuan harapannya itu karena sesuatu selain Allah. Ada kada? Ada kada? Ada kada? Nyarinya? Ada kada? Jangan kayak sunyi kayak hari arba semalam. Adalah kan orang beribadah itu tujuannya bukan karena Allah. Beribadah itu karena sesuatu. Bayang, sedekah, kita ambil contoh bersedekah. Bersedekah, mau ibadah sedekah, tapi dalam hatinya itu nya bersedekah supaya tujuannya bukan karena Allah, supaya dipuji orang. Nah itu li syai'in yarju minhu, inya beribadah karena sesuatu yang inya harapkan. Yang diharapkan balasan tersebut yang kada kekal sampai ke negeri akhirat. Ibadah. Awliya dafa'a bi ta'ati, atau kedua, yang pertama inya beribadah itu mengharapkan sesuatu, diantaranya wahwa sawab, pahala. Atau inya beribadah supaya liyadfa'a bi ta'ati hurudul uqubah, dihindarkan atau supaya ditolakakan, dihindarkan, dijauhkan. Nah, itu yang bisa punyaan ditulis papak yang lihat faal yang begitu. Tapi kemunyakan begitu pemodal taringnya. Tapi ngaran taringnya itu kan bisa hilang pandangaran ya, satu mat dari tadi gym berbeda. Apa dia? Jangan kalau kita berataan deh. Jadi untuk salah baca kalau biar menanggur. Nah itu aja. Kalau bisa baca aja. Kalau bisa baca, barang membawa dapat pahala. Membawa kitab tuh cuma membawa kitab tuh dijaga ya, jangan bisa jajarkan lawan. Bawa kitab tuh jangan bisa jajarkan lawan pantat. Oleh pantat. Lain pantat bahasa Pajis tuh Pak. Pantat kan bahasa Indonesianya apa? Bahasa kita barunya budik ngomong pantat, jar bapak apa? Menurih, memantat.
Bahari awal-awal ke sini memantat ya, nah aku kira memantat. Kira memantat yang mantat dulu, kayaknya mantat bahasa Indonesia. Biasa kita nuri, nuri. Nah itu dia. Orang beribadah, orang beramal supaya dihindarkan, ditolakakan, dijauhakan. Bita'atihi dengan sebab taatnya, dengan sebab ibadahnya, urudal uqubah, datangnya siksaan. Anhu daripada ibadahnya ada ibadah supaya ditolakkan. Di mana siksaan azab tersebut usulah yang dihasilkannya nanti di negeri akhirat. Sembahyang, rajin sembahyang. Takutnya apa jadi sembahyang? Aku juga takutan masuk neraka. Nah, itu sudah termasuk li syai'in, beribadah, beramal karena sesuatu. Kenapa jadi beribadah? Kenapa jadi beramal? Supaya masuk surga. Nah itu li syai'in juga. Itu orang-orang awam, orang-orang golongan di bawah, tingkatan di bawah, mereka beribadah, beramal karena takutan masuk neraka, karena hendak masuk surga. Beribadah. Tahu yang ada kita ini beribadah, beramal supaya nampak kali. Dan apa? Supaya ada kalau masing-masing ini kan jawab ini ada koma negeri akhirat. Nah, orang yang beribadah, orang yang beramal macam demikian, maka belumlah fama bihaqi awsafi, maka belumlah dia melaksanakan dengan sebenar-benar awsafihi, sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang pantas disembah, yang kita ibadahi. Nah, jadi rupanya sudah ibadah kita, amal kita. Bayang bujur kayak apa aja. Niat beribadah, niat beramal, tujuan beribadah, beramal. Kita beribadah, beramal ada untingan dunia maupun untingan akhirat. Kalau masih ada untingan dunia atau akhirat, kita beribadah, kita beramal, bagus saja ibadah kita, baik aja. Tapi kada sempurna. Yang orang-orang beribadah tingkatan pertengahan itu beribadah, beramal karena dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan perintah Allah semata-mata, menjunjung perintah Allah, itu mereka itu dasar hubban, dasar cinta katuju. Orang-orang katuju tuh beribadah, orang katuju beribadah tuh karena menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Oh. Yang kada beribadah takutan masuk neraka. Kalau nyaman ada niat demikian, jujur aja kita beribadah demikian tuh, niatnya tuh. Cuma itu masih kalangan orang-orang awam. Hanya orang awam itu kebanyakan manusia, itu niatnya. Sebagaimana Rabi'atul Adawiyah, aku disini beribadah bukan karena takutan neraka. Ma'abadtuka khaufan min narika,
wala tama'an fi jannatika. Aku beribadah ini ya Rabi'atul Adawiyah, beribadah kepada Allah nih bukan karena takut daripada neraka, takutan neraka, atau dan tidak pula aku beribadah beramal ini karena tama'an fi jannatik, karena menghendaki masuk surga. Menghendaki masuk surga. Han berarti beribadah beramal itu sebagaimana Rabi'atul Adawiyah semata-mata karena menjunjung perintah Allah, melaksanakan suruhan Tuhan. Kalanya orang yang melaksanakan suruhan perintah Allah Subhanahu wa taala, nah di situ pula kamana Tuhan ma'anda, disitulah Allah itu meridai lawan kita. Di mana Tuhan mandap, di situ Tuhan ridha. Seandainya tuh orang yang beribadah masuk juga ke dalam neraka, tentunya ada sebab musababnya jadi masuk neraka sewaktu di dunia. Aku juga ibadah bagi saya, karena misalnya di akhirat aku kediamnya hobat beribadah, dia foto sama aku juga nih. Kali ini katakan karena kayu kita nih, misalnya tuh bawa bandiran, ini sudah hendak dalam neraka nih. Saat aja bawa bandiran, bisa ya. Ada seandainya ditakdirkan Allah dan masuk dalam neraka, itulah sudah. Dari Tuhan hendak memasukkan ketentuan Allah karena sebab-sebab kita juga neraka. Hanya orang yang beribadah beramal itu sebagai Rabi'atul Adawiyah yang ijlalan wa ta'ziman, karena mengagungkan Allah, karena membesarkan Tuhan. Tapi kalau yang tingkatan yang paling tinggi lagi, mereka beribadah beramal kada terpandang diri lagi napa-napa yang timbul yang la haula wala quwata illa billah. Mudah kada ada daya upaya kita ibadah beramal. Ibadah beramal jadi orang-orang saleh, aulia-aulia Allah, mereka mintalah Tuhan, doanya mereka orang-orang saleh, sebagaimana mereka hendak beribadah beramal karena mengkasat menghendaki Allah. Yang diantaranya mereka berilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, orang-orang saleh. Ya Allah, ilahi anta maksudi, ulun beribadah, ulun beramal ini pian aja tujuan ulun kada yang lain. Maksud ulun beribadah ni semata-mata pian. Wa ridhaka matlubi, dan ulun beribadah beramal tuntutan ulun, pengharapan ulun supaya mendapatkan ridha, keridhaan engkau. Ibadahnya mereka saleh, orang-orang saleh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Bilanya sudah yang demikian, ati mahabbataka, bari ulun mahabbataka, kecintaan engkau. Itu hanya supaya beribadah kita beramal tujuannya semata-mata Allah. Kalau beribadah beramal nih, itu tujuan supaya dapat ridha, cintai kasih sayangi ulun. Hasil daripada ridhanya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Dicintai Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai Tuhan. Mudah-mudahan kita orang yang termasuk dicintai Allah.
Mudahan kita termasuk orang yang disayangi Allah. Amin. Nyaringi lagi. Ada tambahi lagi. Ini update tambahi lagi. Nyaringi lagi. Ada tambahi lagi, nyaringi lagi. Doa. 40 orang kan doa mengaminakan. Kabul. Yang sambil ngantuk guring di rumah, misalnya buat juga amin. Di rumah yang guring itu ada yang guring. Bal huwa qaimun bihalzi nafsihi. Bahkan orang yang beribadah beramal karena tujuannya sesuatu selain Allah, yang mengharapkan sesuatu, atau orang yang beribadah, orang yang beramal supaya ditolakkan bala musibah. Sejak aku bersedekah, ayat terhindar bala musibah. Diucap pulang. Kada yakin, berarti kada yakin lawan sabdanya Rasulullah. Sebenarnya kalau kita yakin sedekah itu menolakkan bala, menolakkan musibah, tak perlu lagi lah kita ucapkan dalam dimuntung di lidah kita. Dan cuma kita nih kada payakinan, kada pamalir cahaya, kada nahap jalan menyakan ucapakan pulang. Beri ulang sedekah. Doakanlah mudahan sugih. Minta doakan pulang. Itu maksudnya sugih aja. Mbak sugih mati. Ayo, siapa yang mengambil waris? Mengambil yang kesugihan tadi? Anak buah. Mendua sugih aja. Tapi kalau minta aja segala sesuatu ibadah tuh lillahi ta'ala, menjunjung perintah Allah. Terserah Tuhan, pemberian Tuhan itu lebih lagi daripada permintaan kita. Kita bilangnya hendak minta sesuatu, mintalan Allah itu kada kesambatan. Ayo, kada kesambatan. Misalnya tuh kita bersedekah, palingan memberi orang, nah doakanlah aku yang mudahan sugih pulang haji, dan apa lagi, mudahan begini pulang ya Tuhan kita, mudahan macam-macam, mudahan palingan kalau misalnya sampai 5 sampai 10. Kalanya kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersedekah itu lawan Tuhan aja, terserah dari Allah Subhanahu wa taala, lebih lagi daripada yang kita minta lawan Tuhan. Allah memberi. Cuma tadi kita ini kada puas, namunnya akan diucapkan. Pada tahu kan aja orangnya. Pada aku misalnya hendak sugih, sugih juga. Aku nak coba berian sudah sugih. Ini dia sudah sugih, jadi lagi. Lo udah nyaman. Bal huwa qaimun bihazzi nafsi. Bahkan inya itu yang beribadah tuh cuma melaksanakan bahagian nafsunya, bahagian dirinya. Yang mana hazzi nafsi itu contohnya min jalbis thawab ada fil iqab, daripada menarik pahala, mendapatkan pahala itu. Atau inya beribadah beramal yang cocok lawan nafsu tuh, yang bahagia nafsu, supaya ditolakkan musibah, ditolakkan azab dan siksa. Beribadah yang beramal. Nah, maka orang-orang yang beribadah macam ini itu sudah jelas ujar musyarrih itu madkhulah ma'lulah. Amalul amilin li'ajli husulil jazaa aw firarin min uqubatil maula madkhulun ma'lulun. Bermula amalnya
orang-orang yang beribadah karena menghasilkan balasan. Orang yang beribadah, orang beramal nih, tujuannya supaya jadi menghasilkan balasan. Sugih juga, sehat juga. Atau yang beribadah beramal itu tujuannya supaya lari daripada siksanya Allah, terhindar dari siksanya Allah. Nah, kalau yang ada macam demikian ibadah amalnya itu sudah madhulah, bercampur, ma'lulah, ibadahnya itu berpenyakit. Ibadahnya itu berpenyakit. Ada sempurna lagi ibadahnya, berpenyakit. Berpenyakit ibadahnya. Ada 100% lagi, karena sudah ada penyakitnya di dalam beribadah, di dalam amal. Bahkan orang-orang arif billah, setengah daripada orang-orang arif billah waliullah, mereka berkata bahwasanya tidaklah beda antara orang yang menyembah berhala dan orang yang menyembah Allah karena gharat, tujuan yang fasid. Itu orang-orang arif billah. Mereka berkata orang yang beribadah itu jadi menyembah Allah, tapi menyembah Allahnya itu ada tujuan selain Allah. Lawan orang yang beribadah, orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah berhala. Nah, itu jadi ada beda. Allah. Orang yang menyembah berhala, orang Kristen menyembah berhala. Lawan orang yang beribadah, orang yang beramal kepada Allah, menyembah Allah nih, menyembah Allah, tapi karena tujuannya sesuatu tadi. Tujuannya sesuatu itu kada ada bedanya, berarti sama lah orang menyembah berhala. Itu orang-orang apa? Arif billah. Mana tulisannya ya? Biar buka di Melayunya. Melayunya Syarah Hikamnya. Buka dari situ. Sambil mutalaah kita. Menhakun jokam. Sama aja sih. Lalu orang yang menyembah berhala. Kayak kalau orang menyembah berhala. Kalau kita kan menyembah Allah sembahyang. Tangan. Orang yang menyembah berhala ya macam kayak ini. Makanya sudah sampaikan hari Rabu tadi, jangan dibiasakan kita itu menakuk tangan macam ini. Jangan dibiasakan. Arba tadi sudah ulun sampaikan. Nah, kayak ini jangan dibiasakan tangan kita. Ini mutasyabih, menyerupai orang-orang Nasrani, mereka menyembah Tuhannya. Jangan dibiasakan. Bagian kita duduk nyaman kalau enak. Nah, ini jadi biasakan. Apalagi waktu menunggu-nunggu sembahyang, kita diri. Menghadang-hadang sembahyang, yang maghrib, asar. Waktu kita mengaji itu, waktu dengarkan khutbah itu juga. Nah, jangan dibiasakan tangan ini tekuk seperti ini. Itu kalau termasuk daripada orang menyembah berhala macam kayak ini. Kayak terbiasa musyrik mati kayak ini juga. Sergam kita mati kan bagian guring tuh. Ada orang kebiasaan guring aja. Dia hendak di atas dada guring kayak ini. Jangan dibiasakan. Menghadap guring, bagian kayak sembahyang, saya langsung mati bagus saja. Ya bagian musyrik kayak ini tadi mati gini, kada tahu waktu di akhir umur itu hantu, kada datang setan, kada datang tangan kayak ini langsung mau dalam neraka. Mutasyabih
orang-orang Nasrani. Tahun baru nih, kalau sudah, bunuh orang Islam, trompetan, betupi yang tua-tua, betupi. Itu tahun baru orang Kristen, orang Nasrani. Jangan kita umpati, hendak juga kumpulkan orang bayang hajat, beri duit. Tapi jusannya kalau diberi duit, apa yang buat? Hanya kita tuh malah daripada gawian-gawian orang Nasrani. Tapi ya dari umat Islam di zaman sekarang ini banyak umpat-umpatan ikut-ikutan. Waspada di malam tahun baru, jangan umpat-umpatan. Trompet, kalau ini trompet adalah yang jual trompet. Wah ya ada, sampai 1000 misalnya. Kawan koronasi. Nah katanya menyenangi hati anak tuh ya. Banyak yang menyenangi hati anak. Ada pun hadisnya. Hadisnya menyenangi hati orang tuh ada ibadahnya itu ada biasa 60 tahun. Ilmunya bujur. Kenapa hadisnya idkhalus surur kan? Fi qalbil mu'minin khairun min ibadati sittina sana. Kita menggembirakan hati orang yang beriman, apalagi yang beriman itu bini, anak. Tapi kita menggembirakan itu sesuai dengan syariat yang dibolehkan dalam syariat. Misalnya menyenangkan hati anak, apa misalnya? Yang senang hati anak ditukarkan kuitan, yang sebab tukaran kuitan tadi anak sembahyang kada, menuntut ilmu kada. Nah, itu lain idkhalu surur fi qalbi mu'minin khairun min sittina sana. Ibadah menyenangkan hati orang beriman tuh ya Rasulullah. Itu lebih banyak, lebih baik daripada beribadah 60 tahun. 10 tahun. Jadi biniannya senangkan hati laki dia. Supaya banyak pahala dia. Yang laki pulang kayak itu juga senangkan hati bini. Bojo. Kayak hatinya senang, cuma sekadar mampu pemberian tadi, jangan lebih pemberian. Jadi kalau ibadah jadi lumpasan. Waktu berwirid jangan juga kayak tangan. Hati-hati. Jangan kayak ini. Waktu berwirid angkat tangan kayak biasa. Jangan menyerupai orang-orang Nasrani, orang Yahudi. Nah makanya kan sudah dijelaskan tentang wudu tadi, orang yang tasbih tuh menyelat-nyelati berwudu kayak ini caranya. Terlalu tentang wudu tuh. Dan yang ada kayak itu, hanya kayak ini ya khawatir jadi menyerupai orang-orang Nasrani. Sama, kita orang Islam nih. Sudah sampaikan di bulan Maulid tadi, menyambat hari Minggu, jangan menyambat hari Ahad, jangan lagi Minggu. Ahad. Kita orang Islam jangan lagi nyambat Minggu, Ahad. Di sekolahan yaitu di ibu guru, bapak-bapak guru biasakan ajari murid-murid dengan menyambut Minggu itu Ahad. Hari Minggu kita libur, hari Ahad. Nyatakan hari Minggu, Gunawan, Minggu, Libui, Minggu, Ahad. Hari apa? Ahad. Ahad. Itu biasakan kita merubah supaya kadang mutasyabih dengan orang-orang Nasrani. Hanya Minggu itu kan, Minggu itu pendetanya orang-orang Nasrani, ngaran pendeta Domingus. Namanya pian minggu mengatakan pendeta mati waktu menyambut Minggu tadi loh.
taubat ibu harinya. Supaya yang biasa di desa ada tuh supaya jadi ibadah minggu, jadi akan supaya untung kita ibadah Ahad. Ahad tuh kan, kalau kita menyebut Ahad, ingat lawan Allah, zikir kepada Allah. Ahad, sifatnya Allah Ahad. Qul huwallahu Ahad. Allah itu asa, Allah itu satu. Jadi kalau kita menyebut Ahad, nilainya zikir lawan Tuhan. Tahantur. Bi khilafi ma idza abadu li ajli jalali wa azamati. Hanya beribadah beramal karena tujuan selain Allah, itu jadi madhulah ma'lulah. Itu bercampur dan berpenyakit ibadah kita. Ada murni lagi 100%. Laisa sya'an, laisa min sya'anil hadikin al-muhaqqiqin, bukan jadi daripada perkaranya orang-orang hazikin, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdik, yang muhaqqiqin, yang benar di dalam ibadahnya. Dan ibadahnya kan. Tadi mafhumnya itu kalau yang orang yang beribadah, beramal masih ada tujuannya selain Allah. Yang madhulah ma'lulah itu kada termasuk daripada orang-orang yang cerdik, belum jadi. Minal laisa sya'an minal haziqin, laisa sya'an min sya'anil haziqin al-muhaqqiqin. Misalnya jadi. Lain. Kenapa? Lianna qiyamal 'abdi bihaqqi awsafi maulah yaqtadi an la ya'mala li ajli hazzihi min jalbi thawab abdi dabi'iqab. Karena bahwasanya melaksanakan hamba itu melaksanakan dengan sebenar-benar sifat Allah itu menuntut bahwa tidak beramal karena la ajli hazzihi bahagia nafsunya min jalbi thawab atau dabi'iqab, tidak menghendaki pahala dan menolak daripada iqab balasan ujian. Itu ibadah, itu amal. Berbeda jazil ma idza abadu, boleh kamatannya. Berbeda dengan apabila dia beribadah kepada Allah li ajli jalalihi wa azamatihi. Nah, ini yang bujur. Apa ibadah dia yang bujur? Nah, beribadahnya itu li ajli jalali wa azamati, karena kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas kita besarkan, yang pantas kita muliakan, yang kita sembah Allah li ajli jalali wa azamati. Wa ma huwa alaihi min mahamidi sifati, dan apa-apa yang ia atasnya itu daripada segala pujian-pujian sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang memuji sifatnya Tuhan yang azam, yang jalal, allati la yusyariku, yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mensekutukan Allah, ibadah, beramal. Idman kana kadzalik yastahiqu ayyukhdama bil ibadah. Karena orang yang adalah, siapa sih yang adalah seperti yang demikian, berhaklah dikhadami bil ibadah, dengan beribadah. Siapa yang dikhadami? Tuhan. Ibadah dengan beribadah. Fa inna min idin yakunu qaiman bihaqqi awsafi, maka hanya saja sesungguhnya ketika itu adalah ia melaksanakan dengan hak-hak sifatnya Allah Subhanahu wa taala, al-mufiyan, menyempurnakan bagi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, beramal. Dan sungguh telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Dalam wahyu tersebut bahwasanya orang yang sangat
aku kasihi, ujar Allah Subhanahu wa taala nih. Wahyu turun kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Nah, pada Tuhan sesungguhnya orang yang sangat paling aku kasihi, siapa mereka? Man abadani li ghairi nawal, yaitu orang yang menyembah beribadah kepadaku bukan karena bukan nawal suatu pemberian atau permintaan pemberian. Itu yang paling dikasih Allah. Beribadah beramal itu bukan karena hendak diberi. Beribadah, kita ini kadang-kadang beribadah beramal hendak supaya dibalas Tuhan, bahkan lebih daripada ibadah kita untuk manusia. Akan tetapi beribadah itu, orang yang dikasih Allah itu beribadah supaya diberikan rububiyah, melaksanakan hak-hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas kita sembah itu Allah. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Abu Nuaim, ujar Nabi bersabda, la yakun ahadukum kal abdisu, tidaklah salah seorang kamu itu di dalam beribadah terus menjadi seperti hamba yang jelek. Jangan jadikan kita aja Rasulullah di dalam beribadah itu seperti hamba yang jelek, yang jahat, yang kada baik. Kayak apa? Orang yang beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti hamba yang jelek, yaitu Nabi apabila dia khafa, dia ada timbul rasa takut, lalu amilah beribadah beramal. Dan ini orang yang macam ini beribadah beramal ya Rasulullah seperti hamba yang jelek. In khafa amilah. Kalau ingat timbul ada dalam hatinya merasa takut, lalu hendak beramal beribadah. Walakal ajrisu, dan jangan juga engkau jadikan kita ini dalam ibadah tuh, atau seperti orang yang walakal ajrisu, seperti orang yang upahan yang jelek. Jangan jadikan juga kita ini di dalam beribadah kepada Allah seperti upahan orang yang diupah tuh jelek, tapi jelek. Seperti orang diupah, sampai di bahasa kita yang diupah itu, Nah, orang yang hendak upahan itu dia Nabi apabila tidak diberi upah, lam ya'mal, kada mau beramal, kada mau begawi. Nah, jangan kita seperti orang yang di dunia yang meminta upahan, yang begawi, mambil apa? Apa dia orang mambil upah lah. Jangan kita beribadah itu seperti orang yang mengambil upah. Ada orang yang mengambil upah itu tujuannya apa? Supaya diupah apa? Nah, dia mesti merumput rumah. Ini aku merumput, upahlah dia. Nah, itu. Kal abdisu, kal ajrisu, jangan kita seperti demikian. Hanya beribadah itu hendak minta balas. Jangan macam itu ya Nabi. Kalau yang macam itu sama lawan orang yang kal ajrisu, orang yang mengambil upah jelek yang mana lawannya kada diupah, diberi upahan kada mau begawi. Jadi lawannya kada mau upah jadi pun belum lagi begawi. Uang mukanya dulunya. Nah, itu. Jangan macam itu ya Rasulullah. Bagi biasanya gotong royong, ada upah apa ini? Padahal, jangan macam itu ya Nabi. Dalam beribadah itu jangan seperti itu. Kita beribadah beramal jangan hendak minta balasan upah dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup aja yang di atas itu sudah. Perbandingan kita nih, yang apa jadi kafal amilin, kafal min jazai itu cukup aja. Kita beribadah, beramal balasan Tuhan di dunia, kita diberikan taufik hidayah itu cukup aja sudah.
Jangan lagi mencari balasan, mencari upah-upah dalam beribadah, beramal, jangan lagi. Nah, sebagaimana disebutkan wa fima naqala Wahab bin Munabbih min az-Zabur, dan apa-apa yang dinukil Al-Imam Wahab bin Munabbih, syarahnya di halaman 70 2468 baris 8 ke bawah. Wa fima naqala Wahab bin Munabbih min az-Zabur, sebagaimana Wahab bin Munabbih beliau menukil daripada kitab Zabur. Kitab Zabur, ada kadang-kadang kitab Zabur. Nabi siapa? Nabi yang lain? Adakah Nabi Furqan, Nabi Udin? Kitab Furqan adakah? Nabi Zabur, Nabi Daud. Apa lagi kalau kita ngarang kitab-kitabnya? Dua kitab yang wajib kita percaya ada berapa? Bukan 5. Yang kedua suara berarti ngantuk. Dan 4 itu wajib kita ketahui. Kalau yang ada hafalan itu berusaha ini dalam tauhid. Kitab yang wajib kita ketahui ada 4. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad, Al-Furqan Nabi, jangan Nabi Udin, Nabi Muhammad, Quran ya Furqan. Nah, itu wajib tuh jilid. Kalau yang ada tahun yang ini yang wajib kita ketahui kitab itu 4: Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ampun kita yang mana? Yaitu Al-Quran. Dan di dalam Zabur disebutkan, wa man azlam mimman abadani fil jannah mimman abadani li jannatin aw li narin law lam akhluq jannatan wala naran alam akun ahlan li an uta. Ini di sini isyarahnya. Tidak ada orang yang lebih zalim. Ya Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Zabur, tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang menyembah akan aku, beribadah kepadaku karena hendak surga, aulinarin atau takutan neraka. Jadi orang yang berniat demikian sebagaimana dalam kitab Zaburnya beribadah hendak surga, ini beribadah takutan neraka, itu orang termasuk daripada orang-orang zalim. Orang-orang zalim tidak Zabur. Kenapa? Karena kalaunya tidak aku jadi Tuhan, tidak aku ciptakan surga dan tidak aku ciptakan neraka, apakah aku tidak ahli atau berhak di an-uta untuk diibadahi, untuk ditaati. Diibadahi, ditaati. Namanya kalau ada surga neraka, berarti kan ada hendak yang beribadahnya kalau ada yang beramal namanya kalau ada surga beribadah, makanya adanya surga dijauhkan Allah, neraka li jannatin aw li narin, neraka dan surga. Itu mereka orang-orang yang lebih zalim tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan, aku ini beribadah karena surga neraka. Seandainya kada ada surga neraka, apakah aku kada pantas disembah ujar Tuhan? Berarti ada di antara mereka itu beribadah, beramal, menyembah Allah itu karena tujuan surga dan neraka ini. Seandainya Tuhan kada menciptakan surga neraka, bisa kada ada beribadahan, kada ada yang mau beramalan. Makanya surga disediakan untuk yang beribadah, neraka orang yang bermaksiat. Supaya kita di dunia ini kita liyak budun beribadah lawan Tuhan, beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala. Walakal ajli su'i lam yuta ujrah lam ya'mal. Kemudian lagi di antara perkataan beliau,
Insyaallah minggu kena dikatakan kita angkat. Nabi Allah Isa alaihissalam yang beliau melihat orang-orang yang ahli ibadah, kurang takwa Nabi Isa, kisah Nabi Isa. Di zaman Nabi Isa itu melihat ada orang yang ahli ibadah, beramal. Kayak apa tanggapan Nabi Allah Isa alaihissalam melihat orang beribadah, beramal? Insyaallah terangkat sudah. Karena kurang singkat waktunya supaya terlekas berikan mungkin aku jangan pulang. Sebagaimana kaidah itu, al-mustami asra'u malalan minal mutakallim, ya kaidah. Orang-orang yang mendengar itu lebih cepat jemu, lebih cepat bosan daripada orang pemandil. Itu kaidah fikih. Orang mustami, orang yang mendengarnya lebih cepat bosan mengiyak daripada orang pemandil. Orang pemandil itu apa? Pemandil dunia. Semalaman, bandir adanya. Yang mendengarkan mengiyak. Ya al-mustami asra'u malalan minal mutakallim. Makanya Rasulullah itu Nabi itu, beliau di dalam khutbah khususnya memendekkan khutbah, memanjangkan sembahyang salatnya. Nah pada sebaliknya kalau di kota-kota tuh mau khutbah sampai setengah jam lebih khutbahnya aja. Hanya khutbah pertama, belum khutbah kedua. Sembahyangnya sebenarnya ayatnya qul huwallahu tabalik la Rasulullah. Nabi itu memendekkan khutbah singkat tapi mudah dipaham. Rasulullah dan memanjangkan sembahyangnya. Orang yang ini kada khutbahnya batang jam lebih, sembahyangnya 5 menit. Nah itu di luar di sini tahu hari tadi khatib lawas lah. Yang khutbah tadi lawaskan menurut dia. Melawas dikurangi aja asal 2 menit aja lagi. Masalah riba tadi. Hati-hati riba. Anjir Nabi, orang yang memakan riba tahu ini daripada hasil riba, kayak bakal tahu. Mau tangkal 100.000, jadilah karena 110.000. Tahu tuh. Berjanji dulu. Nah, hitungannya riba. Lebih dahsyat dosanya itu ujar Rasulullah. Orang memakan harta riba yang tahu tuh lebih dahsyat bahayanya daripada berzina sebanyak 36 kali. Bismillah. Begitu juga kalau berzina aja. Lain pun jangan kan artinya lebih dahsyatnya tuh. Nah, makanya khutbah itu kan singkat. Karena kau menjabarkan di apa? Maksud daripada hadis-hadis tersebut kada kau. Itu tadi, lamnya salah memaham, apalagi yang duduk diambil sambil ngantuk. Iya, aku kalau sama riba aku berzina aja 26 kali. Kalau banyak dosanya daripada riba, kan itu salah memaham. Nah, makanya khutbah itu bukan khutbah itu bukan jalan kita mengambil ilmu yang sebagaimana kita beristilah duduk menuntut ilmu. Hanya khutbah itu sekadar menyampaikan Quran, hadis, itu aja. Yang kita hendak beristilah mengerti hukum-hukum agama itu yang kita tempatnya di majelis ilmu. Itu kita yang pada paham yang bertakwa, ada di majelis rumah, bawa beres, bawa gula, bawa hintalo, bawa nyiur, kita membubur. Orang balik baca wasiat. Mudahan seberatan sehebat dan yang umur, lah rezeki, mudahan yang berhubungan berhasil dan berkah. Jangan jual, buru-buruan dapat jakatnya. Mungkin jakatnya kada, atau dia kada berjakat barasnya doang. Kada mengharap dulu. Baras banyak aja di pasar. Entah dia. Yang baca wasiat